सुखमहर्षि व्यास महर्षि मैत्रेय महर्षि व्यासः मैत्रेयः जगन्माता काशी विश्वेश्वरः अन्नपूर्णा अस्ति तथा मेधा दक्षिणामूर्ति लक्ष्मी गणपति तस्मै श्रीगुरुमूर्ति लक्ष्मी गणपति वेंकटेश लक्ष्मी गणपति लक्ष्मी गणेशः आंजनेयः पंचमूर्ति हेरम्म गणपति मृत्युंजयः वशिष्ठ सुब्रह्मण्य स्वामी बालमुरुगन् सुब्रह्मण्यः अरुन्धति वशिष्ठः अरुन्धति जमदग्नि महर्षि गौतम ऋषि विश्वामित्रः भरद्वाजः वशिष्ठः अत्रि कश्यपः अतः श्रीगुरवः अर्च्यन्ते ओम श्रीं शीघ्रं मे आरोग्यं देहि देहि नमः औषधीशाय विद्महे व्याधिहराय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। स्वामी ध्यान कर
ज्योतिष्पदेन्द्वासादयामि ज्योतिष्पदेन्द्वासादयामि ज्योतिर्विदन्द्वासादयामि भास्पदेन्द्वासादयामि अल्लराभास्पदेन्द्वासादयामि अधिष्ठान्द्वासादयामि बृहज्योतिषन्द्वासादयामि प्रियासाय स्वाहा यासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा तस्य प्रकृतिर्यस्य परस्य महेश्वरः మొత్తం భారత మహాత్ములు భారత ఆ శిల్పి వాళ్ళందరినీ అందరికీ వందలు చేస్తారు. అప్పుడు నేను వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్నాను दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नात्यहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु
పురుష ఏవేదం సర్వం ఉదారే త్రిపాదస్య ముకుందివే పురుషః పాదోస్య భవాత్మనః తతో విశ్వన్యక్రామతో ఆశనాదశనే అభి తస్మాత్ విరాజాయత విరాజో అధిపురుషః సజాతో అచ్చరిత్యత పురః యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమతన్వద వసంతో అస్యాస్యం పురుషం యానమత్రితః దేవః విజయ విశ్వాయ సూర్యం అపత్యేదాయవో యథా నక్షత్రాయంత్యక్తుభిః సూర్యాయ విశ్వచక్షసే అదృశ్యమస్య కేతవో విరస్మయోజనాం అనో ధ్యాయంతో అగ్నయో యథా కరణిర్విసూర్యా ఇక్కడ మాసాధిపతులు 12 పైన రాశ్యాలలో 12 షట్రింగ్స్ సూర్యుని ప్రతిష్ఠిస్తూ ఋషిగణం గ్రహగణం శక్తిగణం మాతృగణం దేవగణములు ప్రతిష్ఠిస్తూ మొత్తం 108 దేవతల్ని దళంలో ప్రతిష్ఠ చేసి పైన కన్యకలు అని ఈ సౌర కుటుంబానికి మూలపురుషులు అయినటువంటి మోహినీదేవి కష్టపడుకుని నన్ను ప్రతిష్ఠ చేశాం. అక్కడి నుంచి సౌర శక్తిని వీటిలోకి ఇలాగా ప్రసరణ చేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక రాగి ఒక యంత్రం మీద విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసి వీటన్నిటికీ కూడా కింద నుంచి ఐరన్ గజాలకి కాపర్ వైపు చుట్టి దాంట్లో మ్యాగ్నెట్ వాషర్స్ పెట్టి నీళ్ళ వరకు పెట్టామన్నమాట. అక్కడి నుంచి వీటన్నిటికీ కూడా వైబ్రేషన్స్ రావడం చేసి పైన జాలు వేసి ఇదంతా చేశాను. కింద మీద కాదు, ఇవన్నీ ఆ సంబంధించి ఉన్నాయి మొత్తం అన్నీ మొత్తం 108. ఇది అక్కడ కాశీలో వ్యాస కాశీలో మా గురువుగారి ఆశ్రమంలో బాలభాస్కర్ విశ్వవాటిలో ఉండేది. 17వ శతాబ్దంలో నేను దాన్ని తురుష్కులు నేలమట్టం చేశారు. మరి ఈ విధమైనటువంటి స్తూపం ఎక్కడా లేదు. మా గురువుగారు 36 సంవత్సరాలు నేను క్రమదీక్ష చేసిన తర్వాత నాకు అనుమతిస్తే ఇది నిర్మాణం చేశాను సార్. ఇది ప్రతిష్ఠించాను. గ్లాస్ పెడితే బాగుంటుంది, దుమ్ము పడి ఎంత त्वयोपास्यानि लोहितराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रसवितव्यम् क्रियाधेयम् कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः समरसिणः आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषदु एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्चलव्यं मृदामृतत्वशेषानः यदन्नेनाजिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः आदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवदैतेह भवात् पुनः ततो विश्वन्यग्रामतो आसनामसने अपि तस्मात् जायत विराजो अधिपूरुषः तजातो अस्य रिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमनुव्रतात् तदन्तमस्याचीराज्यम् ग्रीष्मैर्मत्सरत्पतिः पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। ఇవన్నీ ఆహారం నిర్మాణానికి ఇంటి దగ్గర బలం దాన్ని ఓం మాలాంగుండేం జడమరం శూలం శంఖం సుదర్శనం దదాతం భక్తవరదం దత్తాత్రేయం నమామ్యహం. మాతంగదనే జై నైరాత్పదే జై సంగీత శ్రీకృష్ణుని ప్రతిష్ఠించాం. నమో దేవి అవలంబ వృక్షం కదంబ వృక్షం రెండు వృక్షాలు గణపతి సత్యనారాయణ స్వామి గారు స్వయంగా తీసుకొచ్చి రాష్ట్రం నుంచి ప్రతిష్ఠించారు. ఈ రెండు ఆ విధంగా ఆకాశ మార్గంగా వెళ్ళిపోయి అలా అది 3 గంటలతో వెళ్ళింది. అదంతా కూడా ప్రతి 3 గంటలే బ్రహ్మవిష్ణువు శివాత్మకంగా 3 శాతంగా ఇక్కడ అమ్మవారిని 5 సంవత్సరాలు తెచ్చింటాము ఈ ప్రతిష్ఠ చేయడం. ఇప్పుడు అయింది అమ్మవారు.
वासादयामि ज्योतिषं वासादयामि बृहस्पतिं वासादयामि बृहज्योतिषं वासादयामि दीप्यमानान् वासादयामि रोचमानान् वासादयामि बृहस्पतिं वासादयामि यासाय स्वाहा यासाय स्वाहा तं यासाय स्वाहा यासाय राजा ब्रह्मं देवो बृहस्पतिः ब्रह्मैन्द्रस्याग्निश्चरातं नारायणां నడుము పట్టేస్తుంది ఇంకా పూర్తిగా నయం లేదు. కానీ భగవంతుడి కన్నా మహానుభావులు దర్శనం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అటువంటి మహాశైవులు ఆ మాట కట్టుబడి వచ్చారు. ఆ మాట ఇదొకటి మొన్న ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తామంటే జనగా పడిపోవాలి. యజ్ఞమై విష్ణు మీరు లేని యజ్ఞమే లేదు, యజ్ఞ స్వరూపమే మీరు. అది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి జనగా వెళ్ళాలి. అవును, అధికారం వచ్చేసి అడిగారు వాడు ప్రేమగా చూసి వాళ్ళే అంటే ఇంకా మీ ప్రేమ నేను ఉంటా అంటే నేను కోపట్టలేదు. అందుకని ఇలాంటి ఆ కృష్ణుడు మరీ మరీ చెప్తాడు భాగవతంలో. భాగవతాలు బాగా దర్శనం చేసుకుంటే ఎన్ని నదుల్లో స్నానం చేసినా కానీ పోని పాపాలన్నీ పోతాయి. అందుకని మీలాంటి వారు మీ దర్శనం కోసం నేను వచ్చాను కట్టుబడి మాట. ఇది కూడా ఆయన తీసుకొచ్చారు. ఇవంతా ఈ బృహత్ ఉన్నాయి. నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నః సుదర్శన ప్రచోదయాత్. ఓం కారణకం వీర్యాణి प्रजाम्मे गोपाय अमृताय देवसे जातान्तरिक्ष्यमाणाञ्च अमृते सच्चे प्रतिष्ठिताम् अधर्मविदूरे गोपाय रसवन्न विहायिषे अरत्तायोषी ददनो हविषन्न पितङ्गणो शक्रुश्च वशोन्मे गोपाय निपातो ये चतुष्पदः अष्टाशपाश्च यः ఇది అదే వైనతేయుడు వైనతేయ ఖగేశ్వర అహం వైశ్వానరో భూత్వ వైశ్వానరాగ్ని వైశ్వానరుడు అగ్ని వైనతేయుడు వైవస్వతుడు వైశ్రవణుడు వీరందరూ కూడా యముడు కుబేరుడు విష్ణువు ఆ చెప్పబడినటువంటి గరుత్మంతుడు చెప్పేటువంటి అగ్ని వీళ్ళందరూ కూడా సప్త స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రధానుడు వైనతేయుడు. వైనతేయుడు తర్వాత వైశ్వానుడు, తర్వాత వైశ్వానుడు, తర్వాత వైవస్వతుడు, ఆఖరుడు కుబేరుడు అని మీకు మేము చెప్పాలి స్వామి. మీరు వచ్చారు మాకు వైనతేయుడు ఆదిశేషుడు వీళ్ళిద్దరూ चित्रमच्च वेदान्त विज्ञान
నమో మహభ్యః నమ ఆశీనేభ్యః మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ నమామి వేదమాతరం. ఈనాడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఆవిష్కరణ జరిగింది. చరిత్రలోనే ఇంతవరకు కూడా జరిగినట్టుగా ఎక్కడ దాఖలా అయినటువంటి సందర్భం సమయం ఈరోజు సూర్య సదనం వేదికైంది. దానికి ప్రధాన కారకులు విశేషమైనటువంటి యజ్ఞయాగాల గ్రంథులు గత 60 దశాబ్దాలుగా భారతదేశం అంతటా కూడా చేసినటువంటి వ్యక్తి పరమ పూజ్య సద్గురు కృష్ణయాజి గారు. గతంలో సూర్యపీఠంలో సంవత్సర కాలం పాటు సత్రయాగాన్ని నిర్వర్తించి 2010-2011లో 24 యాగంతో పాటుగా దీర్ఘ సత్రయాగాన్ని నిర్వర్తింపజేసినటువంటి వ్యక్తి శక్తి. ఈనాడు పుష్కర కాలం పాటు 12 ఆదేశంతో లోక కళ్యాణార్థం విశ్వశాంతిని ఆకాంక్షిస్తూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి వైదిక వేదపరమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడానికి వేరు చేసినటువంటి పీఠాధిపతులకి జగద్గురువులకి సహస్రద శతద నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా సూర్య సదనం తరఫున భక్తులందరి తరఫున ఋతుజులందరి తరఫున కూడా సూర్యపీఠ సూర్య సదన వ్యవస్థాపకులు ముందుగా షణ్ముఖ స్థాపనాచార్యులు పరమ పూజ్య జగద్గురు స్వరూపానంద సరస్వతి మహాస్వామి వారికి మాల పురస్కృతం చేస్తున్నారు. సంతోషయాలు బృహత్సప్రయాగ మహోత్సవ శేషవస్త్రాన్ని స్వామివారి అలంకరణ చేస్తున్నారు. బృహత్సప్రయాగ మహోత్సవ జ్ఞాపకం కూడా స్వామివారికి సద్గురువులు సమర్పిస్తున్నారు. శంకరాచార్య శ్రీ సిద్ధేశ్వర భారతి మహాస్వామి వారికి పుష్పాలను ఆవిష్కరణ చేస్తున్నారు. స్వామివారు పరమపూజ శ్రీకృష్ణ తండ్రి రామానంద స్వామి వారికి అందరి తరఫున సద్గురువులు ఆరాధన చేశారు. లోకాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ సుమాన్ భవతి పుష్పచ్చర అక్షర ప్రాక్షర నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. పీఠాధీశ్వరుడు శ్రీ సిద్ధేశ్వర భారతి మహాస్వామి వారికి సద్గురు కృష్ణయాజి గారు పుష్పమాలను చేస్తున్నారు. లోహమాన పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ సుమాన్ భవతి. ఓం ఆవాహంతే విదమానా పూర్వాణా చేరమాత్మనః ఆసాం సమభగవశ్చ ఉన్నతానే సర్వదా తమోమే శ్రీయః. పరమపూజ్య శంకరాచార్య పుష్పమాలను చేశారు. ఓం ఆవాహంతే విదమానా పూర్వాణా చేరమాత్మనః ఆసాం సమభగవశ్చ ఉన్నతానే సర్వదా తమోమే శ్రీయః. ముందుగా ఆవిష్కరించడం ఆ గ్రంథ పుష్పాన్ని భక్తులకి వితరణ చేయడం అనేటువంటిది గతంలో సుమారుగా మా ఆస్థాన పండితులు కట్టమూరు చంద్రశేఖర అవధాని గారు రాయడం జరిగింది. ఆ గ్రంథం మీద PhD కూడా కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ గ్రంథాన్ని ఈరోజు యాజీ పబ్లికేషన్స్ తరఫున ఇక్కడ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతున్నారు. స్వామీజీ పీఠాధిపతులు స్వహస్తాలతో సద్గురువుల యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో జగద్గురువుల యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో భవిష్యత్తులో యాజీ పబ్లికేషన్స్ తరఫున ఇంకా మంచి గ్రంథాలు రావాలని వారు ఆశీర్వదిస్తూ ఈ గ్రంథ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మంగళం చేయండి.
సంపూర్ణం చేశారు. ఇంకొక భక్తులు కోరిక మేరకు అనేక మంది సూర్యస్థితుల యొక్క సూర్య ఉపాసన యొక్క విశిష్టతని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనలో జిజ్ఞాసతో ఒక అజ్ఞాన భక్తుడు ఒక అజ్ఞాన భక్తుడు స్పందనలో ఇక్కడ ఈరోజు సూర్యసంద్రం.com అనేటువంటి వెబ్సైట్ కూడా ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది. జగద్గురువుల యొక్క ఆశీస్సులతో సద్గురువుల యొక్క అనుమతితో సూర్యసంద్రం.com అనేటువంటి వెబ్సైట్ ని ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. గత 60 సంవత్సరాలుగా సద్గురు విశ్వయాజి గారు చేసినటువంటి కృషితో పాటుగా జరగబోయే 12 సంవత్సరాల్లో చేసేటువంటి యజ్ఞాగాల కృతుల యొక్క ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాలు కూడా అందరికీ తెలియాలి, ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని చూసి ఆనందించి వాటి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఆకాంక్షతో ఆ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది. దాన్ని ఆంజనేయ శర్మ గారు కలిపి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సిద్ధేశ్వర భారతీయ మహాస్వామి వారి యొక్క అమృత హస్తాల్లో వెబ్సైట్ సూర్యసంద్రం.com అనేటువంటి వెబ్సైట్ ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరి యొక్క అనుమతితో మీ అందరి యొక్క ఆకాంక్షని తీర్చేటువంటి పద్ధతిని ఆ వెబ్సైట్ లో అంతా కూడా నిక్షిప్తం చేయడం జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో గతంలో సంప్రదాయం యొక్క చిత్రాలందరినీ కూడా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి తదుపరి రోజు సంప్రదాయం యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వెబ్సైట్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. చరిత్రమాసంగా చేసినటువంటి సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం, గతంలో చేసినటువంటి దీర్ఘ సంప్రదాయం యొక్క ఫోటో, అలాగే సద్గురు విశ్వయాజి గారు పీఠాధిపతులు ఉన్నటువంటిది సూర్యసంద్రం యొక్క స్తూపం, సూర్య స్తూపం ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి అందులో నిక్షిప్తం చేశాం. ధన్యవాదాలు. నమస్వరూపులైన స్వాములందరికీ నమస్కారాలు. దాసుల వయసు 22 సంవత్సరాలు. మా కృష్ణయాజీ గారికి నా మీద ఉన్న వాత్సల్యం చేత వారు ఆజ్ఞని కాదలాగి నేను వచ్చాను. ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమం వారు సంకల్పించారు. ఎప్పుడైతే మనము ఆ దైవ కార్యక్రమం క్రితం మర్చుకుంటే వెంటనే ఆయన కుదరత భగవంతుడు చేయి నీ వెనక నేను ఉంటాను, ఓకే కోరుకోండి, నీకు మంచి పేరు రావాలి, నేను నా కోసం కాదు. అలాగే మా కృష్ణయాజీ గారు సంకల్పించిన 12 సంవత్సరాల మహాసత్యాగం చాలా నిజంగా గొప్ప ఇదే. మరి ఆ భారతదేశంలో ఎవరు చేసేవారు మాకు తెలీదు, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం పెట్టడం ఉండే పెట్టుకున్నాను. పూర్వం ఎప్పుడో దాపర కనిగారి సంధి సమయంలో నైమిసారణ్యంలో జరిగేది. అప్పుడు రోమాంచన సూత్రుడు వ్యాసమహానుతాలకు శిష్యుడు, ఆయన వ్యాసమహని వారికి పురాణాల ఇతిహాసాలన్నీ అనుగ్రహించాడు. వేదాలన్నీ తెలివిని పైడు వేదాలకి వివరించాడు. కానీ పురాణాలు మాత్రం రోమాంచన సూత్రుడికి అనుగ్రహించాడు. ఆయన దాంతో మహానుష్ఠాతులయ్యాడు. దైవ సంకల్పం దైవగమనం వల్ల పట్టుకున్నాడు. అప్పుడు బలరాముడు ఆయన కుమారుడిని సూత్రుడిగా గుర్తించారు. నాకు ప్రస్తుత గ్రంథంలో కనిపిస్తాను ఈ సూత్రుడే ప్రమాణ సూత్రుడు. అలాగా అక్కడి నుంచి గురు పరంపరగా అలాగా నేను ఇవన్నీ ఇతిహాసాలు పురాణాలు వేద వేదాంగాలు మనకు వచ్చాయి. మన భారతదేశంలో మనం చేసుకున్న అదృష్టం చాలా గొప్పది. అందుకే 12 సంవత్సరాలు యాగం అంటే లోక కళ్యాణం కోసం ఏదో కూడా మా బోటు చేస్తే లోక కళ్యాణం జరుగుతుంది, జరగకుండా ఉండదు. కానీ 12 సంవత్సరాలు దేశ సంప్రదాయం అంటే మరి దేశం చేసుకున్న గొప్ప అదృష్టం దేశ ప్రజలు భగవంతుడు పితృభావం అనుగ్రహించినట్టుగా నీ పని నువ్వు చెయ్యి. భర్త గురించి ఆలోచించు. భర్త నీ చేతిలో లేదు, కానీ నీ పని నేను చెయ్యి, నీ వర్ణాసత్వాన్ని ప్రకారంగా నీ పని నువ్వు చెయ్యి అని బ్రహ్మపరితులైన వారు, బ్రహ్మస్వరూపులైన వారు యజ్ఞాలు చేయాలి. దానివల్ల లోక కళ్యాణం జరుగుతుంది. వర్షాలు బాగా పడతాయి, అన్నీ బాగుంటాయి, పాడి పడతాయి. కాబట్టి అంటే ఈనాడు మీకు న్యాయంగా ఈ కాలంలో పుట్టవలసిన వాళ్ళకి ఆ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా 1000 సంవత్సరాలు ఆలోచనలు.
ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే, దేశం పరిస్థితి చూస్తే పాడి పంట చాలా సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా డబ్బు 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 భక్తిగా ఉంది. ఆ డబ్బు పరిగెట్టులా జనం పరిగెడుతున్నారు. ఒకప్పుడు జస్టిస్ ఆనంద్ అని మన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నారు. ఆయన వాజ్పేయి గారు కేసు కూడా మాట్లాడవలసి వచ్చింది. వాజ్పేయి గారు అంత ఫార్వర్డ్గా పోతున్న మన దేశం ఇంకేం లేదు, బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నారు. అంటే ఆనంద్ గారు జస్టిస్ ఆనంద్ గారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి. ఆయన మాట్లాడేదానికి ఎవరన్నా అడ్డు చెప్పగలరా? పక్కన ప్రధానమంత్రిని పెట్టుకొని మన వెనక్కి చాలా వెనక్కిపోతున్నా ముందుకు పోవట్లేదు అన్నారు. ఎందుకంటే డబ్బులు పరిగెడుతున్నారు అందరూ. దానివల్ల మా కోర్టులో కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. చాలా అశాంతిగా ఉంది అని ఇప్పుడు మేము పేపర్ చూడడం మానేస్తాం, రేడియో వార్తలు వినడం మానేస్తాం. అందులో మంచి వార్తల కన్నా చెడు వార్తలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అయితే అది మన బుర్రలు పట్టించుకోకూడదు, కరెక్టే. కానీ అంత శక్తి ఉండడానికి అంత విజేంద్రుడైన వాడు అది పట్టించుకోకుండా ఉంటాడు. మన ఓటు అల్పుకి ఊరిలో వెళ్ళకుండా ఉండవు. ఎందుకు వచ్చిందంటే, అయితే మా కృష్ణయాజీ గారి పట్టుదల గాలి నుంచి చూస్తుంటే మాకు చిన్న ఆశ కలిగింది. ఆ చోట చెప్పన్నారా వచ్చిన కోరిక ఏది కోరుకోవద్దు. అది మా సత్రంగా పూర్తిగా 12 సంవత్సరాలు నేను జీవించింది వారితో కలిసి అది పూర్తిగా. అయితే పరంపర వద్దనుకుంటున్నావా? పరంపర మన చేతిలో లేదు. ఇక్కడ ఉండగానే ఆ పరంపరలో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు. మహానుభావుల మధ్యలో ఉంది. మహానుభావుల మధ్యలో ఉంటే పరంపరలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో ఇక్కడ అంత ఆనందం ఉంటుంది. అందుకని ఆయన నిర్ణయంతో ఉన్నాడు, ఆయన భగవంతుడే. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే సరదాగా మాట్లాడుతున్న హాస్యాన్ని మాట్లాడుతున్నా. ఎలాగంటే దాసులు కోరిక వెళ్తే 12 సంవత్సరాలు పూర్తిగా ఉంది. ఆ యాగం పూర్తయిన తర్వాత వారి దర్శనం చేసుకొని వారికి మా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి. మీరందరూ ఏమంటారు? అయితే కడుపు అనిపిస్తావు కడుపుగా చేయకుండా అనిపిస్తే కానీ అడుగు పడలేదు. అయితే ఇదంతా ఏంటంటే ఆయన కార్యక్రమం అంత గొప్పది కనుక ఎవరికైనా సరే ఆ సంతోషం పట్టలేక ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం ప్రభుత్వం మనం పూర్తిగా అంతా దర్శనం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ సహజం. ఆ కోరిక అందరికీ మీ అందరికీ కూడా ఆ కోరిక ఉన్నది. తప్పకుండా మీరందరూ అది సేవించుకుంటారు, దాన్ని నవ్వుతారు. అందరికంటే మా అగ్రజుడు మా అన్నగారు వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు అనారోగ్యంతో ఉన్నా ఈ వైభవం చూడాలి, 12 సంవత్సరాలు పురోత్సవ మహనీయులందరినీ దర్శించుకోవాలి అనే దాంతో బయటకు వచ్చారు. ఆయన ఇంట్లో అటు ఇటు నడవడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. ఉన్నప్పటికీ అందరినీ దర్శించాలని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చారు. మా అన్నయ్య గారు నాకు ఆయన పితృతుల్యులు. నా చిన్న వయసులోనే మా నాన్నగారు చనిపోయారు. కానీ నాకు అన్ని విధాల విద్యాబుద్ధులు నాకు ఈ మార్గాన్ని కూడా పెట్టింది మా అన్నగారే. వాటిని ఆశించుకొని ఇవన్నీ కూడా నేను వాళ్ళని ఆశిస్తుందో ఎదవేళ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయుధాలకు ఐశ్వర్యాభివృద్ధులు ఎప్పుడు ఆశం చేయరు. ఎప్పుడు కూడా యశోభివృద్ధులు యశస్వీవాన్ భవ యశస్వీవాన్ భవ అని ఎప్పుడు ఆశిస్తున్నాను. అక్కడే చిన్ననాటి నుంచి ఇప్పటికి ఇప్పుడు కూడా ఇవాళ దానికి దండం పెడితే యశస్వీవాన్ భవ అన్నది. యశస్సే మనకి ప్రాణం, యశస్సే మనకి మార్గం. ఆ కీర్తి తాత తండ్రులు తరానికి ఉన్నాను, దాన్ని నిలబెట్టు అదే నాకు కారణం అనే వాళ్ళని ఆశిస్తూ మా అమ్మయ్య గారు వచ్చారు. వారికి నమస్కారం. భక్తులను అనుగ్రహించి వారికి బయలుదేరుతున్నారు. వారికి ధన్యవాదములు, అందరి తరపున కూడా ధన్యవాదములు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం. పరమ పూజ్య జగద్గురు శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారిని
అనుగ్రహించి మాట్లాడవలసిందిగా భక్తులందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాను. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్ర భాష్య కృతౌ వందే భగవంతౌ పునః శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఈరోజు ఈ గ్రామానికి వచ్చి కృష్ణయాజి గారి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీర్ఘ సత్రయాగం అని పేరు పెట్టి 12 సంవత్సరాలు యాగం చెయ్యాలని కృష్ణయాజి గారు తలపెట్టారు. పీఠానికి వచ్చి మీరు రావాలని కోరితే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మన భారతీయ సనాతన సంస్కృతి చాలా విలక్షణమైనది, చాలా అద్భుతమైనది. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు శ్రౌత కర్మలు, అలాగే జ్ఞానాన్ని బోధించే వేదాంతులు 2 భాగములతో కూడుకుని భారతదేశం మానవుడి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీ కూడా శ్రౌతయాగాలు అని అంటారు. ఇంకా వేదంలో చెప్పబడ్డది. ఇంకా మిగతా ఉపాసనాపరమైనవి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ స్మార్తం సంబంధించిన యాగాలు ఉంటాయి. మిగతా ఇంకా పౌరాణిక ఉపాసనలతో కూడుకున్న ఏమైనా ఉంటే అవి తాంత్రిక హోమాలను అంటారు. జగద్గురు శంకరాచార్యులు వారు ప్రస్థానత్రయ భాష్యంలో శ్రౌతయాగాలు వలన ఏ రకంగా మానవుడు చిత్తశుద్ధి కలిగి పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థ అన్నట్లు వేదాంత జ్ఞానం కలగడానికి అధికారం చేస్తుంది ఈ యాగం. ఒకటి, ఈ యాగం కృష్ణయాజిలాగా తలపెట్టిన వారికి అంతఃకరణ శుద్ధి. ఆ యాగం వల్ల దేశ సమృద్ధి 2 కలుగుతాయి. శ్రౌతయాగాలు చాలా గొప్పది. కృష్ణయాజి గారి శ్రౌతయాగంలో ఏ యాగాన్ని తలపెట్టారో నాకైతే తెలియదు, కానీ శ్రౌతయాగం అని వారు చెబుతున్నారు కాబట్టి శ్రౌతయాగాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగేది చాలా తక్కువ. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తాంత్రిక హోమాలు ఎక్కువ. ఆశలు, కోరికలు, ప్రేమలు, బాంధవ్యాలు ఇలాంటి వాటితో కూడుకుని అల్లల్లాడుతున్న ప్రజలకి ఆశలు తీర్చే క్షిప్ర ఉపాసనలు, తాంత్రిక హోమాలు జరుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి యాగం దీర్ఘసత్రయాగము అని పేరుతో 12 సంవత్సరాలు కృష్ణయాజి గారు తలపెట్టడం చాలా గొప్పది. ఏది ఏమైనా భారతదేశానికి ప్రపంచంలో గొప్ప పేరు ఉంది అంటే యాగాలు, క్రతువులు, యజ్ఞాలే కాదు, వేదాంతము. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాను పశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో ఏ ఆత్మ అయితే ఉన్నదో, ఆత్మ అంటే ఎవరు, నా స్వరూపం ఏమిటి, ఆత్మని ఎలా తెలుసుకోవాలి, పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి
అందరి హృదయాలలో ఉన్న యోగేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్ అని శాస్త్రం చెబుతుంది. అందరి హృదయ గుహలలో పరమాత్మ ఉన్నాడని, వాడే ఆత్మ అని చెప్పబడి జీవుడిగా పిలవబడుతున్నాడని, జీవుడి యొక్క నిజస్వరూపం పరమాత్మ అని. ఇది చాలా సూపర్ సైన్స్. ప్రపంచంలో ఏ మతంలో కూడా ఇంత గొప్ప విజ్ఞానం ఉండదు. ప్రపంచంలో ఏ మతమైనా గుడ్డి నమ్మకాలు. మన మతంలో ఇది చేస్తే అది చేస్తే ఈ హోమం చేస్తే ఆ మంత్రం చేస్తే ఏ రకంగా చాలా గుడ్డి నమ్మకాలతో ఉంటారు. ఆ రకంగా విదేశీయ మతాల్లో కూడా చాలా ఇంకా పైశాచికమైన గుడ్డి నమ్మకాలు. కానీ భారతదేశంలో హిందూ మతానికి చాలా విలువ వచ్చిందంటే ఇది ఒక గుడ్డి నమ్మకంతో కూడుకున్న విజ్ఞానం కాదు. యోగేన నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమం. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే గుళ్ళల్లో లేడు. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే తీర్థాలలో లేడు. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే బ్రాహ్మణుల్లో లేడు. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే యోగేన నిహితం గుహాయాం. సర్వ ప్రాణులలో హృదయాలలో నేను నేను నేనుని ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నాడని చెప్పే ప్రస్థానత్రయ భాష్యాన్ని జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు చూపించే అద్భుతమైన చర్చ ఈ భారతదేశంలో జరిగింది. ఋషులు మనకు అందించారు. గృహస్థులు, కృష్ణయాజి లాంటి గృహస్థులు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసి దేశ సంక్షేమం కోరితే, మాలటి సన్యాసులు వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థ వేదాంత విజ్ఞానం చేత ప్రతి జీవుడి యొక్క నిజస్వరూపాన్ని పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించే ఆ ప్రక్రియని ఈ భారతదేశంలో ఆ జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు వారు చూపించి సృష్టి భూగోళంలో ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని భారతదేశానికి కల్పించారు శంకరాచార్యులు వారు. అలాంటి శంకరాచార్యుల వారికి ఇలాంటి యాగాలంటే చాలా మక్కువ కాబట్టి సరే ఈ యాగానికి తప్పకుండా రావాలి. ఇది దేశ సంక్షేమానికి మానవుడి యొక్క ఉద్ధరణకి ఉపయోగపడే యాగం కాబట్టి తప్పకుండా రావాలని అనిపించి వచ్చాము. మేము ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాగాలకి వాటికి రాము. కారణం అంటే ఇప్పుడంతా అనేక రకమైన మీడియా ఛానల్స్, అనేక రకమైన ఇవి రావడం చేత ఆధ్యాత్మిక వ్యాపారం జరిగిపోతుంది. యంత్రాలు చూస్తే యంత్రాల వ్యాపారం, రుద్రాక్ష చూస్తే రుద్రాక్ష వ్యాపారం, రెండు ముఖాలు వేస్తే భార్యాభర్త అనుబంధం బాగుంటుందట, మూడు ముఖాలు వేస్తే పిల్లలు పుడతారట, నాలుగు ముఖాలు వేస్తే సంసారం బాగుంటుందట. ఇలాంటి రుద్రాక్షలు ఆధ్యాత్మిక పరమైన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత స్థానాన్ని చూపించే రుద్రాక్షలు వ్యాపారం. ఏదో బొమ్మలు గీసి అక్షరాలు రాసి గీతలు గీసే యంత్రానికి కూడా వ్యాపారమే. అన్ని వ్యాపారం ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక ఛానల్స్ రావడం చేత ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక వ్యాపారాలతో హోమాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, యంత్రాలు, తంత్రాలు అన్ని నడుస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. మతం కోసం ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మాట్లాడడం వరకు మనం పరిమితమవుతామని ఉన్న నేను మా కృష్ణయాజి నిజాయితీగా 12 సంవత్సరాలు వృద్ధుడైన కూర్చొని ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తారని ఒక నమ్మకం చేత ఇంత దూరం వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాము. ఇది చాలా సంతోషదాయకమైనది. సనాతనమైన సంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టడానికి పూర్వపు ఋషులు, పూర్వపు మహాత్ములు, పూర్వపు మహనీయులు అటు హిమాలయాల నుంచి కేదారు, బదరి, గంగోత్రి, యమునోత్రి ఎంత ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రోజుకి ఆశాయ గంగ మాత్రేణ యత్పూజ్యో సంశయ అన్నట్లు హిమాలయాల్లో చూస్తే ఏ రకమైన ఆశ లేకుండా నిరాశగా ఆ శంకరుడు చెప్పిన అద్వైత వేదాంత విజ్ఞానం తప్ప రెండవ విషయాన్ని చింతించని మహనీయులు ఉండే ఈ భారతదేశంలో అద్భుతమైన ఈ గడ్డలో ఒక కృష్ణయాజి లాంటి వాడు వచ్చి ప్రజలకి మంచి జరగాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెడితే ఈ కార్యక్రమానికి తప్పకుండా రావాలని ఉద్దేశించేత ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఉన్నాము. చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం.
12 సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా నడవాలి. విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం తరపున మా కృష్ణయాదికి యాగానికి పూర్తి అండగా అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే ఇది అవైదికమైన తాంత్రిక హోమాలు కాదు, అవైదికమైన పూజలు కాదు. ఇది ఒక వైదిక సంప్రదాయంతో కూడుకున్న శ్రౌతానికి సంబంధించిన యాగం. అందులో అందరికీ సాత్విక దృష్టితో కూడుకున్న యాగాలు కాబట్టి విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ఎప్పుడు కూడా ఈ యాగానికి ముందుండి కృష్ణయాగాన్ని అనుగ్రహిస్తుందని మనసారా ఆశీర్వదిస్తూ ముగిస్తున్నాం. నారాయణ. వారి యొక్క అండ దండ లేకుండా ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం ఏనాడు జరగలేదు. ఈ 12 సంవత్సరాలు కూడా వారి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుందనే సంకల్పంతోనే మేము సంకల్పించడం జరిగింది. వారు కూడా ఒకే రోజున అయినా సమయం కాబట్టి పోలేను. ఇలా ఒక్కొక్కరికి కార్యక్రమాలు ఉంటున్నా ముందు వెనకాల కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని మధ్యలో వచ్చి ఒక 10 నిమిషాలైనా సరే ఇక్కడికి సంభాషణ చేసి దర్శించి వెళ్తామని నాకు మాట ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారం వారు వచ్చారు. మా అంతి నిరూపాటి గారు నా ఇంత అవ్యాజమైన ప్రేమ దీర్ఘ సంప్రదాయానికి వచ్చి ఎంత చూసి అప్పుడే అన్నారు, తప్పకుండా బృహత్ సంప్రదాయాన్ని 12 సంవత్సరాలు ఇదే యాగకాలంలో మీరు సంకల్పిస్తారు, మీరు చేస్తారు అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు. సంవత్సరకాల యాగానికి వచ్చి వాళ్ళ పీఠాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి ఇక్కడ ఆసాంతం ఇక్కడ అర్చన కార్యక్రమం చేసి మరీ ఆక్రమణ చేశారు. ఆ విధంగా నిన్నటికే వాళ్ళు వచ్చి నిన్నటి నుంచి ముందుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోపం సర్దాలి. ఎందుకంటే అందరం అనుభవం తక్కువ వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు రైట్స్ తక్కువ మా అమ్మాయిలు మీరందరినీ కాస్త ఎలాగా జరుగుతారో ఏ లోపాలు లేకుండా ఎలా జరుగుతారో ముందుగా నిన్నటి నుంచి వచ్చి చెప్పి అన్నీ సవరించి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మా రుద్రీలందరూ కూడా కోరిక అదే, నిన్నటి నుంచి వచ్చారు రుద్రీలందరూ మా అంటే నిరూపాటి పేదాధికారి గారి ద్వారా మాకు ఒక్కొక్క ఆ మెంబర్తో నేర్పిస్తే మాకు ఆనందంగా ఉంటుందని కోరారు. వారిని కోరితే అలాగే తప్పకుండా నేను వాళ్ళందరికీ ఆ విధంగా అందిస్తానని చెప్పారు. రండి కళా తపస్సి దయచేయండి. ఎక్కడ కాదు దేశవాణి అక్కడ లేచి నిలబడితే తెలుస్తుంది ఎవరో. కూర్చోండి. అందుచేత మా సిద్ధేశ్వర భారతీ స్వామి వారు నాకు ఒక పురస్కారం ఇచ్చారు. వచ్చిన 12 సంవత్సరాలు పుష్కర దీక్షను వారు చేస్తూ ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి సమయంలో నాకు దక్షిణామూర్తి మహాస్వామి వారి యొక్క స్మృతి పురస్కారాన్ని నాకు ఇచ్చి నాకు ఆశీర్వదం చేశారు. ఆ రోజునే నేను కోరేవాడిని 12 సంవత్సరాలు గృహసంప్రయాగాన్ని సంకల్పిస్తున్నాను. ప్రారంభం మీరు రావాలి, మీరు వచ్చి ప్రారంభం చేయాలి, మీరు వచ్చి గౌరీ ప్రజలను చేయాలి అని చెప్పి కోరితే తప్పకుండా వస్తానన్నారు. అన్నమాటే కాదు, తర్వాత మా సుబ్బారావు గారి ద్వారా తిరిగి మళ్ళా ఎంతవరకు వారు నిర్ణయం జరిగింది, జరుగుతున్నది, అలా ఏ తేదీలో రావాలి, ఎప్పటిలో జరుగుతున్నది అని మళ్ళా దాని గురించి వారు శ్రద్ధ తీసుకొని అనేక దేశ విదేశాల్లో ఉంటున్నా మా సుబ్బారావు గారి ద్వారా నాకు మళ్ళా తిరిగి మొదలు పెడుతూ అంత శ్రద్ధ తీసుకొని చేయాలనేటువంటి ఒక జిజ్ఞాస కలిగిన వాళ్ళని ప్రోత్సహించేటువంటి మానవులైన పూర్వాశ్రమం నుంచి కూడా మా ఇరువురికి ఉండేటువంటి అనుబంధం అటువంటిది. ఆనాడు వారిని మేము పూర్వాశ్రమంలో
ఆంజనేయులో శ్రీకృష్ణదేవరాయలుగా వారిని కూర్చోబెట్టి ఆ చక్రవర్తి నెమ్మలు సేవించేవాడు. అటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈనాడు అందరికంటే ఉండేటువంటి విజయనీయుల్లో ప్రథమ స్థానంలో మహేంద్ర స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈనాడు అదే స్థానంలో ఉన్నారు. వారు రమణగానే అదే ఉత్సాహంలో నేరుగా 13-14 గంటల కాలం ప్రయాణం చేసి కాలు మీద బయలుదేరి వచ్చారు. అంత దూరం నుంచి అంత శ్రమ తీసుకొని వచ్చారు అంటే దీన్ని బృహస్పతియాగాన్ని సంపూర్ణం చేయాలనేటువంటి ఆశతో వచ్చారు. తర్వాత వారికి కూడా చెప్పాను, ఢిల్లీ నుంచి అగర్తల నుంచి అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాల నుంచి మానవులందరూ కూడా ఈ యాగ సందర్శనకు వస్తున్నారు. వారందరికీ మీరు ఒకసారి దర్శనం ఇప్పించాలంటే అలాగే తప్పకుండా వస్తున్నారు. మాకు ప్రేమమూర్తిగా ఆయన ఉన్నారు. మా ఇద్దరు దాంట్లో దిగి కౌగులు ఫోటోలు చూపిస్తారు మా కాయకర్త బాబాగా. ఆ స్వామీజీ వారు ఆలింగనం చేసుకొని ఎంతో ఆనందపడిపోతుంటారు. ఈ వైదిక కర్మను చేసేవారు ఎవరు లేరు. ఇంత శాస్త్రీయంగా ఇంత నిబద్ధతతో చేసేటువంటి మీరు ఇంకా ఇంకా ఎన్నో చేయాలి. ఆ సర్వశక్తులు కూడా మీలోని నాని ప్రవేశపెట్టి జరిపిస్తానంటూ వాళ్ళు నిరంతరించి వచ్చి కూర్చున్నారు. వారు ఇక్కడ కూర్చొని ఆ పైన ఏదో ఏసీ రూములు లేకపోయినా, ఏ గాలి లేకపోయినా, కరెంట్ లేకపోయినా అన్ని బాధలు అనుభవిస్తూ నాతో ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. వారితో ఇంకా రెండో పూట మాకు కార్యక్రమం అంతా ఉంది. ఆ బాబా గారు మేము మా రెండో పూట ఈ పూట ఈ సందర్భంలో ఈ దేశంలో భారతదేశంలో వారి సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి అయిన తర్వాత విరూపాక్షస్వామి వారు ప్రసంగిస్తూ మన వాళ్ళందరికీ కూడా వారు అనుగ్రహాన్ని అందజేస్తారు.